يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة ورضي الله وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الظاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعه وجميع سادتنا آل بعلوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى سيدنا صاحب الرات والقربيشن وكوث البلاد أنا الحبيب عبد الله بن ألبي الهداد عليه وصول وفرائه أن الله يعلي درجاتهم إلى الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويحفظنا يا الله بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى رجع من كفة عباد الله الصالحين ووالدينا ومن شيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيرهم يصرف عنهم شرا ويكفنا ويمشر الفتن والمحن والمزين والمزعزين من قريب أو بعيد ويكرع أسرهم ويغزر أنظارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم صلى على من يرضى ورسوله ويفتح علينا
فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الماء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغض وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة في الهل والمل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطابة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لتأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا
جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وأزواجه ثم إلى أحمد مهاجر وأحمد بن إسحاق سيدنا عبيد الله أحمد بن إسحاق أستاذ العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي والفقيه ثم إلى رسول الله قطب الإرشاد والثلبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحدث صيبراتي بجميع أولادي وثلميناتي ثم سلطان علي قطب رباني شيخ المداني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول الله قطب الغاث الحبيب أبو بكر بن محمد سقاف أبي جعفر بن الشيخ سقاف أبي إدريس بن سليمان الجبري الجنيدي ثم سلطان علي أبي بشير بن أحمد بافقي بن محمد بافقي أبي عبد القادر بن أحمد سقاف أبي علي بن جعفر الإدريس أبي سقاف بن أبو بكر سقاف والشريفة خديجة بنت عبد السقاف ثم سيد الوالد أبي عبد الرحمن بن سالم الجفري شمال الشيخ الشيخ بن عبد المسوى أبي عبد الرحمن محمد الإدريس أبي محمد الإدريس أبي أحمد بن حسين الجفري ثم سيد عبد الله بن أحمد بسودان وجميع المسك الأرض إلى مغربها النبوة الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفدنا بجنوفنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمنافاتهم في الدين والدنيا والآخرة أنا وتخيل نياتنا في نياتهم وملانا في أعمالهم وقصد قصدنا وأن الله يفتح علينا ولكم فتح العارفين ويفقنا في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شر المستقيم شر الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa la alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa alaman malaka syai'an minal hayawanat wal bahaim ayyata'ahdaha wa yatafaqqadaha. Memiliki hewan atau binatang maka hendaknya dia harus memelihara dan merawatnya serta memperhatikannya dengan baik. Itu ia lakukan sendiri atau menyuruh orang yang dipercayainya, seperti mungkin anaknya atau pelayannya. Jika dia tidak merawatnya dengan baik, memelihara atau memperhatikan dengan baik, maka ia pun akan berdosa dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa seorang perempuan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mengikat seekor kucing dan tidak memberi makan kepada kucing tersebut serta tidak memperbolehkan kucing tersebut untuk mencari makanan yang lainnya. Bahwasanya kita sebagai manusia dianjurkan juga untuk berbuat baik kepada hewan dan binatang dan menyayangi mereka, merawat mereka dengan benar.
Ya, karena pada hakikatnya hewan atau binatang ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Malam yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang di sini bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan binatang. Barang siapa yang memuliakan makhluk hidup seperti hewan dan binatang, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menghinakan mereka, menyiksa mereka, niscaya orang tersebut akan dihinakan dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang kehausan. Kemudian laki-laki tersebut turun ke dalam sebuah sumur untuk meminum. Ya, setelah selesai turun dari sumur tersebut, meminum air tersebut, hilang rasa hausnya. Kemudian laki-laki tersebut, kata Nabi Muhammad, naik ke atas sumur. Kemudian ketika naik ke atas sumur, dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjilat tanah yang ada airnya. Anjing ini sedang kehausan sambil lidahnya dijulurkan ke tanah yang ada airnya walaupun cuma sedikit. Nah, akhirnya pemuda tersebut berkata, sesungguhnya anjing ini telah tertimpa dahaga sebagaimana menimpa aku. Lebih baik aku akan menolong anjing ini. Akhirnya pemuda tersebut masuk lagi ke dalam sumur, diambil air yang agak banyak, keluar, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Akhirnya berkat perbuatannya tersebut, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya remeh, Pak. Kelihatannya remeh. Ya. Cuma gara-gara dia ngasih minum kepada anjing, akhirnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Bahkan di dalam hadis yang lainnya muttafaqun alaih, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya dahulu ada seekor anjing yang berputar di sekitar kolam. Ya. Tapi anjing tersebut tidak bisa masuk ke dalam kolam tersebut karena tinggi. Ya. Karena anjing tersebut ingin minum dari air dari kolam tersebut. Ya. Kemudian diriwayatkan kata Abu Hurairah, kata Nabi Muhammad, nggak tahunya ada penjahat dari kalangan Bani Israel yang melihat anjing tersebut. Akhirnya ditolong oleh penjahat tersebut. Ya, kata Nabi Muhammad, ditolong. Dibukakan sedikit tempat kolam tersebut, kemudian akhirnya airnya keluar, anjing tersebut bisa minum dari air kolam tersebut. Gara-gara perbuatannya tersebut, dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang penjahat. Diampuni oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf, jangan menganggap perkara yang sepele. Kenapa? Kadang-kadang yang sepele itu di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala jika itu perbuatan baik. Dan jangan menganggap maksiat kecil. Kenapa? Karena takutnya di sana ada murkanya Allah Ta'ala. Walaupun kecil ada murkanya Allah, bisa binasa kita. Bisa binasa. Ya. Sampai pernah dikisahkan sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang ahli ibadah saja yang bisa masuk surga? Sahabat tanya, apakah orang yang ahli surga, ahli ibadah saja yang bisa masuk surga? Kata Nabi Muhammad, tidak. Orang-orang yang tulus mencintai Allah itu juga bisa masuk surga. Bukan orang hanya ahli ibadah saja. Orang-orang yang cinta tulus kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa masuk surga. Berarti yang bisa masuk surga ini cuma para wali dan ulama ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Seorang pelacur pun bisa masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi yang masuk surga ini bukan orang yang ahli ibadah saja, bukan ulama bahasanya. Bukan orang wali saja yang bisa masuk surga. Pokoknya orang yang berbuat baik karena cinta kepada Allah Ta'ala, makhluknya Allah Ta'ala, dia juga bisa masuk surga. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, ada seorang pelacur yang masuk surga. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, kenapa pelacur tersebut masuk surga ya Rasulullah? Karena pelacur tersebut, perempuan tersebut melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke sumur untuk minum air. Cuma sumur itu dalam. Akhirnya ketika melihat perbuatan tersebut, pelacur tersebut datang
mengambil sepatunya, kemudian diikat dengan kerudungnya, diturunkan ke bawah sumur untuk ditimba airnya dengan sepatunya, kemudian dikasihkan kepada anjing tersebut. Akhirnya anjing tersebut hilang rasa hausnya dan dalam riwayat hampir meninggal gara-gara ditolong oleh pelacur tersebut. Akhirnya nggak jadi meninggal itu anjing. Akhirnya gara-gara berbuat baik kepada anjing tersebut, pelacur tersebut diberi hidayah, taufik, diampuni dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang pelacur, Pak, cuma gara-gara nolong anjing loh ini. Gara-gara menolong anjing, akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal maaf anjing ini hewan yang hina bahasanya. Ya, anjing ini hewan hina. Kalau kena najisnya anjing itu harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ya, bukan masalah hinanya, rahmatnya itu loh yang dipertanyakan, itu adalah rahmatnya. Walaupun hewan ini hina, tapi kalau kita rahmat terhadap makhluknya Allah, maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak memiliki rahmat, alamat bahaya. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan di dalam hadis sahih, ada seorang perempuan ahli ibadah, siang puasa, malam tahajud, baca Quran, zikir, ibadah banyak, tapi masuk neraka kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memiliki seekor kucing yang diikat. Dalam riwayat dimasukkan kandangnya, gak dikasih makan dan tidak dikeluarkan kucing itu untuk mencari makanan sendiri sampai meninggal dunia. Akhirnya dilaknat perempuan tersebut dan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, makanya kalau punya hewan itu dirawat. Ya, Anda punya peliharaan burung, kucing, umpamanya kelinci, bebek, ayam, dirawat, disayang, dipelihara, tidak boleh didolimi. Ya, tidak boleh didolimi. Kenapa? Binatang itu juga punya hak. Ya, seperti kita manusia punya hak, binatang juga punya hak. Apa haknya? Haknya binatang diantaranya kasih makan. Kasih makan. Kalau kita punya hewan peliharaan nggak dikasih makan, hati-hati Pak, dosa bakal dituntut kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mampu merawat, lepas, kasihkan orang lain. Jangan ngerawat. Ini kadang-kadang koleksi terakhir bosan, nggak pernah dibiarkan nggak pernah dikasih makan, dibiarkan sampai meninggal. Haram hukumnya, dosa. Ya, kasih makan. Binatang itu punya hak kata Nabi Muhammad SAW. Haknya binatang yang pertama adalah dikasih makan. Kata Nabi Muhammad, jika kalian melakukan perjalanan di tanah subur, makalah berilah binatang tersebut haknya, maksudnya kasih makan. Dan jika di daerah yang tandus, maka percepat, kata Nabi Muhammad. Jangan lama-lama di dalam daerah tandus tersebut. Kenapa? Takut dia kecapean dan kelaparan, kata Nabi Muhammad SAW. Binatang pun suruh ngasih makan, nggak boleh. Jadi maaf, ada jadwal makan untuk binatang. Kita kan untuk makan sehari 3 kali umpamanya. Binatang juga ada jadwalnya. Jangan perut kita aja yang dipikirkan. Ya, hewan peliharaan kita itu juga perlu makan. Ya, tidak boleh kita biarkan. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, haknya binatang tidak boleh diperas tenaganya secara berlebihan, melebihi kapasitas kemampuannya. Ini nggak boleh nih Pak. Ya, umpamanya Anda punya kuda atau punya sapi untuk narik gerobaknya mestinya 500 kilo kekuatan sapi ini, tapi dikasih 1 ton. Ini namanya zalim, yaitu menyuruh hewan bekerja melebihi kapasitas kemampuannya. Ini haram hukumnya. Ya, Nabi Muhammad pernah turun di suatu kebun milik orang Ansor. Gak taunya ketika dilihat di kebun tersebut ada onta yang menangis. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Gak taunya onta ini mengeluh. Mengeluh. Kenapa? Suruh kerja berat oleh pemiliknya dan jarang dikasih makan. Sampai menangis ini onta mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipanggil itu pemilik ontanya. Siapa yang memiliki onta ini kata Nabi Muhammad? Seorang pemuda angkat tangan, saya Rasulullah. Ya. Kata Nabi Muhammad, tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Binatang ini sudah ditundukkan kepada kamu, tapi engkau memperlakukannya dengan tidak baik. Engkau tidak memberi dia makan dan memaksa pekerjaan melampaui kapasitas
kemampuannya. Hati-hati, kamu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari itu pemuda tersebut nggak pernah hewannya itu, ontanya itu kalau muat barang melebihi kapasitas kemampuannya, dan selalu on time dikasih makan oleh pemuda tersebut. Kenapa? Setelah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kasihan Pak. Ya, sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar pernah melihat ada seseorang mengangkut barang di atas kuda atau ontanya itu melebihi kapasitas kemampuannya. Kelihatan oleh Sayyidina Umar, dipukul orangnya, dicambuk. Dicambuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Kurang ajar ini. Ya. Kuda sudah nolong dia untuk bekerja, tapi dipaksa melebihi kapasitas kemampuannya. Kelihatan langsung dipukul ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ini orang pemilik kuda ini atau pemilik binatang ini. Dipukul oleh Sayyidina Umar. Ya, maksudnya jangan diulangi lagi. Kamu saya pukul ini gara-gara kamu salah. Kalau kamu benar nggak mungkin saya pukul, kata Sayyidina Umar. Nah, bahkan Sayyidina Umar pernah mendapat kabar di Mesir itu, onta itu kekuatannya Pak di Mesir itu pernah dikasih beban sebesar 1000 retil. 1000 retil ini kurang lebih 400 kilo. 400 kilo. Jadi onta ini sering dikasih muatan oleh orang-orang Mesir itu sebesar 1000 retil. 1000 retil ini kurang lebih 400 kilo. Akhirnya Sayyidina Umar membuat surat peraturan bahwasanya onta itu tidak boleh dimuati lebih dari 600 retil. 600 retil kurang lebih 250 kilo. Barang siapa yang membawa muatan di atas binatangnya melebihi kapasitas 600 retil atau di atas 250 kilo, bakal dihukum atau didenda oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan, oleh Sayyidina Umar itu sampai dihitung kekuatan binatang itu berapa kekuatannya. Daya angkutnya itu dihitung. Ya, seperti Anda Pak, pickup itu kan ada kekuatannya 1 ton, 2 ton. Ini enggak, kadang-kadang kan dipaksa. Ya, kekuatannya anggap 1 ton dikasih 2 ton, kan bisa hancur itu pickup itu. Ya, kalau pickup itu bisa ngomong seperti kita, mungkin ngomel itu pickup. Cuma karena pickup ini nggak bisa bicara. Ya, kalau binatang mungkin langsung jatuh Pak, mungkin bisa patah tulang itu kalau binatang itu. Ya, makanya oleh Sayyidina Umar dibikin peraturan, karena pada waktu itu Sayyidina Umar ketika mendapat kabar di Mesir, orang-orang Mesir dulu ini sering membebani binatangnya. Kenapa? Supaya nggak bolak-balik, mungkin ongkosnya lebih murah. Jadi dipaksa onta ini yang kekuatannya maksimal 250 kilo, bawaan barang dagangannya dipaksa sampai 400 kilo. Sampai dipikir peraturan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi nggak boleh. Ya, haknya hewan itu adalah diberi muatan sesuai kapasitas. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, ini kadang-kadang kambing korban dinaiki sama orang besar. Ya, kambing ini beratnya berapa? Yang naik kadang-kadang 80 kilo. Ya, kambingnya paling 50 kilo, mencret ini lama-lama kambingnya ini. Ya, kalau Anda mau naik ke sapi nggak apa-apa Pak, sapi tahan aja. Kalau kambing jangan dinaiki. Ya, kadang-kadang kambing dinaiki sama orang besar, dibuat mainan. Nah, ini nggak boleh nih. Ini berarti membebani hewan melebihi kapasitasnya, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Bahkan sahabat Nabi Abu Darda itu dulu punya unta, namanya Dimun, panggilannya Dimun. Sering disewakan oleh sahabat Abu Darda. Tapi yang menyewa dikasih ultimatum oleh sahabat Abu Darda, tidak boleh melebihi kapasitas. Jadi kalau ontanya maksimal 200 harus 200. Awas kalau lebih dari 200 kilo. Ya, akhirnya ketika mau meninggal sahabat Abu Darda ini berkata kepada ontanya, wahai Dimun, janganlah engkau nanti di hari kiamat mengadukan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku sudah menjalankan hakku kepadamu. Sudah menjalankan hakku kepadamu, kata sahabat Abu Darda. Bayangkan sahabat Abu Darda ini sampai takut. Takut apa? Binatangnya itu nuntut dia nanti di hari kiamat. Kata Abu Darda, aku sudah menjalankan hakku kepadamu, maka nanti di hari kiamat kamu jangan nuntut aku. Ya, sahabat Abu Darda ini lebih dulu meninggal daripada Dimun ini.
Makanya sebelum meninggal dia pamitan kepada Dimun untuk meminta kepada Dimun supaya tidak menuntut beliau Abu Darda ini di hari kiamat. Ya. Jadi salah satu hak binatang adalah untuk tidak dibebani melebihi dari kapasitas, nggak boleh. Ya, karena itu termasuk perbuatan zalim. Ya. Kemudian maaf, tidak boleh disiksa hewan, dipukul. Ya, apalagi dengan benda tumpul yang tajam, haram hukumnya kata Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Ya. Sampai pernah ada seorang ulama atau sahabat Sulaiman itu ketika dia naik kuda, kudanya dipukul dengan pukulan yang agak keras. Ya, subhanallah, kudanya ini menoleh ke belakang sambil melihat sahabat Nabi ini sambil mengatakan, ingat kisos. Dikasih izin oleh Allah Ta'ala untuk berbicara. Ingat kisos, kamu memukul aku sedikit nggak ada masalah, tapi kalau banyak kisos nanti di hari kiamat. Mulai dari itu sahabat Nabi tersebut nggak berani mukul kudanya lagi. Kenapa? Kudanya ngomel, dipukul ngomel. Kadang orang itu kan maaf ya, mukulnya itu kalau mukul pelan sih nggak ada masalah Pak. Ini kadang-kadang mukulnya dengan benda-benda tajam yang menyakitkan. Waliyadzubillah min dalik. Ya bahaya, umpamanya dibuat balapan kuda ini dipukul keras supaya larinya keras, nggak boleh, haram. Menyakitkan. Mungkin sapi dibuat bajak tanah, gara-gara nggak bisa bajak, mungkin karena lemes dipukul dengan keras. Ini bakal dituntut nanti kisos ini. Orang yang mukul binatang tanpa sesuatu yang benar, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin mukulnya harus pelan, dengan akhlak, apa segala macam, tapi ini dengan kedoliman, maka nanti di hari kiamat dia akan dipukul oleh binatang tersebut. Waliyadzubillah min dalik, kisos. Ya, Anda umpamanya ada kucing lewat ditendang, nanti di hari kiamat Anda ditendang oleh kucing tersebut. Kisos itu. Kisos. Ya, kita suka dolimi hewan umpamanya, suka mukul, ya ketawa-ketawa, hewan nggak bisa balas, nanti di hari kiamat bakal dibalas oleh hewan tersebut. Ya, yang suka ngadu ayam umpamanya, ya, memang ayam nggak bisa ngomel Pak, nggak diadu nanti dipukul. Ya, nanti di hari kiamat yang tukang adunya itu diadu oleh ayam tersebut. Kisos. Hati-hati, waliyadzubillah min dalik. Oleh karena itu jangan sampai mempermainkan binatang. Kita yang mempermainkan binatang, maka nanti di hari kiamat kita yang akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati, jangan sampai dolim kepada binatang. Ya, mentang-mentang binatang main pukul sembarangan, main pecut sembarangan, waliyadzubillah min dalik. Ya. Kemudian termasuk haknya binatang, apalagi binatang yang dimakan, hendaknya ketika disembelih ada aturannya. Ada beberapa aturan, nggak boleh sembarangan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memiliki sifat rahmat walaupun kepada sembelihannya, maka Allah akan merahmati orang tersebut di hari kiamat. Ya, barang siapa yang memiliki sikap rahmat kepada hewan sembelihannya, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aturannya Pak. Kalau mau motong hewan itu ada aturannya. Yang pertama, menajamkan pisau. Wajib ditajamkan pisau itu, tidak boleh tumpul. Kasihan. Ya, binatang kasihan. Kenapa? Kalau tumpul itu sakit dia. Tapi kalau tajam itu enak langsung. Yang pertama kata Nabi Muhammad, syaratnya hewan dikorban harus ditajamkan, tidak boleh tidak. Ya, harus dengan benda yang tajam. Jadi langsung potong. Ya, nanti yang dipotong itu 3 saluran, yaitu urat pernafasan dan saluran makan. Ya, itu yang dipotong. Ada 3 saluran itu harus kena itu. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, motongnya dari kakinya dipotong dulu, kakinya ya, ini penyiksaan namanya ini. Dipotongnya dari perut nggak boleh, ini namanya nyiksa. Ada aturannya. Yang pertama, pisaunya harus ditajamkan. Kemudian yang kedua, kalau menajamkan tidak boleh di depan hewan. Ya, ada seorang sahabat merebahkan binatang potongannya, kambing dalam riwayat, ya, kakinya itu yang dengkulnya yang satu ini di kaki hewan tersebut, kemudian yang satunya di leher. Kemudian dia ngasah di depan hewannya. Kelihatan Nabi.
Ditegur oleh Nabi, wahai fulan, apakah kamu mau membunuh hewan ini 2 kali? Apakah kamu mau membunuh hewan ini 2 kali? Kalau mengasah jangan di depan hewan ini. Hewan ini sudah takut lihat pisau, Pak. Cuma nggak ngomong memang. Jadi kalau ngasah itu jangan di depan hewan, nggak boleh. Kata Nabi Muhammad, kalau ibaratnya Anda ngasah di depan hewan secara langsung, Anda membunuh hewan ini 2 kali. Hewan itu sudah trauma, lihat pisau itu sudah takut. Jangan dikira lihat pisau hewan itu nggak tahu, hewan itu tahu. Ya, tahu hewan itu. Sampai pernah dikisahkan, dikisahkan ada orang disuruh raja untuk motong hewan ternak banyak. Waktu itu dia motong sembarangan, jadi di depan hewan-hewan yang lainnya. Ketika istirahat, pisaunya ditaruh. Pisaunya ditaruh, dia istirahat. Mungkin makan, minum, gak lama kembali kemudian dilihat pisaunya gak ada. Kaget dia, loh mana pisaunya ini? Dicari gak ketemu. Gak taunya ada orang yang kelihatan. Pisaumu tadi diambil sama kambing tersebut, dimasukkan sumur. Diambil oleh kambing, dimasukkan sumur. Wah, mana ada kambing ngambil pisau kemudian dimasukkan ke sumur. Bahasanya disembunyikan oleh kambing tersebut. Supaya si tukang jagal ini tidak melanjutkan potongannya. Kalau nggak percaya kamu masuk ke dalam sumur. Subhanallah, ketika masuk dalam sumur betul. Nggak taunya pisaunya ada di dalam sumur. Loh, jadi jangan dikira kambing atau sapi, onta itu nggak tahu dengan pisau, Pak. Mereka tahu. Cuma nggak bisa ngomong. Nggak bisa bicara. Makanya kata Nabi Muhammad, tidak boleh kita mengasah di depan hewan. Itu ibaratnya kita bunuh 2 kali. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bakal dipotong. Ya, itu bahasanya sudah takut. Ya. Maksudnya kalau bisa itu jangan dikasih tahu, langsung direbahkan, langsung dipotong. Dia kan nggak tahu kalau direbahkan alasannya apa. Tapi kalau lihat pisau dia tahu, berarti dia akan dibunuh, bahasanya akan dipotong. Oleh karena itu jangan sampai kita memotong ngasah pisau di depan hewan. Ya. Kemudian juga tidak boleh memotong hewan di depan hewan yang lainnya. Nah, nggak boleh, Pak. Ya, memotong hewan di depan hewan yang lainnya. Jadi ini hewannya diikat semuanya, dia pamer temannya dipotong. Ya, ini nggak boleh, nggak ada adab ini namanya. Hati-hati, diperhatikan. Ya. Jangan sampai kita memotong hewan di depan hewan yang lainnya. Nggak boleh. Ada haknya. Kenapa? Karena mereka bakal nangis, bakal takut lihat temannya dipotong. Lihat pisau aja takut, apalagi lihat temannya dipotong, Pak. Loh, dikira hewan ini nggak ada perasaannya. Dikira cuma manusia yang punya perasaan. Ya, coba kalau kita dibalik, kita yang dipotong sama hewan. Kemudian kita dilihatkan potongannya di depan teman kita dipotong oleh hewan tersebut di depan kita bakal ketakutan juga. Ya, cuma posisinya terbalik sekarang, hewan yang jadi korban, kita yang tukang potongnya. Kalau kita jadi hewan korbannya, ya mungkin selesai mungkin kita ini. Nah, jadi ada aturannya, nggak boleh kita motong di depan hewan, jaga perasaan hewan tersebut. Ya, ada aturannya. Bahkan apalagi memotong maaf anaknya hewan di depan ibunya, nggak boleh, Pak. Ya, mentang-mentang punya anak, kemudian anaknya diambil, mungkin dagingnya masih muda, dipotong di depan ibunya, nggak boleh nih. Lebih dolim lagi. Ya, motong hewan di depan hewan lain itu sudah nggak boleh, apalagi motong hewan kecil di depan ibunya sendiri di hadapan ibunya, ini lebih dolim lagi. Ya. Bahkan diriwayatkan ya, pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi Yakub itu kan punya anak Nabi Yusuf, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ini beberapa tahun, puluhan tahun dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Yakub, dikarenakan Nabi Yakub itu pernah memotong anak hewan di depan ibunya sendiri. Jadi Nabi Yakub ini kan pisah dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf kan dibuang, diasingkan sampai puluhan tahun oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, kenapa? Karena salah satu sebabnya itu pernah diriwayatkan Nabi Yakub itu pernah motong hewan anaknya di depan ibunya sendiri. Ya, akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya itu isyarat. Kalau kamu memotong hewan di depan orang tuanya sendiri, bagaimana perasaan yang hancur. Akhirnya Nabi Yakub juga perasaannya disamakan oleh Allah Ta'ala
dipisahkan dengan anak tercintanya. Itu salah satu sebab Nabi Yusuf dipisahkan dengan Nabi Yakub ayahnya sendiri. Kenapa? Karena ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakubnya ini pernah motong anaknya hewan di depan ibunya. Jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasnya di dunia sebagai pelajaran. Maksudnya ada aturannya, tidak boleh motong sembarangan. Bahkan dalam riwayat orang yang suka motong anaknya hewan di depan ibunya ini bisa menyebabkan gila. Bisa menyebabkan penyakit gila. Karena berapa orang itu sudah nyoba, maaf ya, dia karena ini kambing punya anak, kemudian disembelih di depan ibunya, nggak lama kemudian yang motong ini jadi gila. Nanti dicoba aja. Kalau pengen nyoba loh ya. Ya kalau nggak gila ya alhamdulillah. Cuma ini riwayat ini. Banyak yang gila gara-gara sengaja memotong anak hewan di depan ibunya. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW juga tidak boleh melewatkan hewan di tempat sembelihan. Nggak boleh melewatkan hewan di tempat sembelihan. Dia lihat darah, lihat apa itu nggak boleh. Jadi memotong hewan di depan hewan yang hidup nggak boleh. Melewatkan saja nggak boleh. Jadi melewatkan saja nggak boleh. Ya, ada aturannya. Ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang dipotong di 4 tempat, ya, di 4 tempat yaitu 2 urat leher, nafas dan makan. Ya, 4 tempat bukan 3 ya, 4. Cuma 3 itu urat leher, urat nafas dan makan. Urat leher itu ada 2. Urat leher 2, urat makan 1 dan urat nafas 1. Nah itu 4 tempat itu harus terpotong semuanya. 4 tempat itu harus terpotong. Ya, 3 urat bahasanya. 3 urat itu harus terpotong. Makanya nggak boleh sembarangan, Pak. Kalau tumpul itu akhirnya ada yang nggak terpotong, nanti kasihan. Baru tengah-tengah potong tumpul, kemudian diasah lagi. Ini kesakitan dia. Kesakitan. Jadi langsung harus tajam biar enak motongnya itu langsung putus semuanya. Itu kalau putus dia lebih tenang, Pak. Meninggalnya itu lebih tenang. Ya. Kalau kata orang, wah itu jahat itu, caranya itu yang bagus itu hewan harus dipingsangkan dulu. Harus disetrum dulu, pingsan itu biar nggak menyakitkan, keliru. Ya. Kalau diperiksa dengan ilmu kedokteran, cara yang paling bagus motong hewan ini cara Islam. Tidak menyakitkan, meninggalnya itu cepat. Meninggalnya cepat dan tidak menyakitkan. Kalau di luar negeri kan enggak, Pak. Luar negeri kan disetrum dulu hewan itu. Disetrum sapi, disetrum baru dipotong. Kadang-kadang dipukul dulu, biar pingsan baru dipotong. Ini malah nyiksa ini. Malah nyiksa. Mereka beranggapan dengan menyetrum atau memukul hewan tersebut, itu meringankan. Bukan meringankan, tambah membuat beban. Yang bagus ini cara Islam. Dengan langsung dipotong dengan cara yang tajam pisaunya. 3 urat tersebut terpotong, maka dia meninggal dengan tenang. Bahkan kualitas dagingnya pun beda. Ya, para dokter itu, dokter hewan yang dipotong karena dipukul, disetrum, dengan hewan yang dipotong langsung secara Islam, itu kualitas dagingnya beda. Lebih sehat yang dipotong secara Islam. Subhanallah. Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nikmat. Ya, kemudian yang motong harus umat orang Islam, Muslim, nggak boleh orang non Muslim, nggak boleh. Ya, kecuali kalau ikan, Pak, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau model motong ayam, kelinci, kemudian kambing, onta, sapi harus orang Islam. Karena itu ada syaratnya. Kalau yang motong bukan Islam, jadinya bangkai. Tidak boleh dimakan. Ya, seperti dapat payo umpamanya nggak jelas. Ya kalau jelas nggak apa-apa. Yang nangkep orang Islam kena jerat sebelum meninggal dipotong. Tapi kalau mati kena jerat langsung sebelum dipotong, ya haram jadi bangkai. Karena syaratnya hewan itu boleh dimakan kalau sudah terpotong. 3 uratnya itu terpotong. Ditembak belum meninggal, langsung didatangi dipotong nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau ditembak kemudian langsung meninggal sebelum dipotong, nggak boleh. Atau dipanah umpamanya, ya dipanah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau panah sih nggak ada masalah. Ya, panah nggak ada masalah karena panah itu
tajam, tapi biasanya yang dipanah ini burung. Biasanya yang dipanah ini burung. Nah itu nggak ada masalah. Cuma kalau seperti hewan-hewan yang besar itu kalau dipanah dapat didatangi langsung dipotong kalau bisa. Sebelum meninggal itu sudah dipotong. Jadi kalau matinya karena jerat sebelum dipotong itu bangke. Jadi jangan sembarangan makan hewan-hewan sembarangan yang tidak jelas. Ya. Itu adalah adab-adab ketika hewan itu dipotong. Dan juga tidak boleh menaiki binatang dijadikan kursi. Ya, kata Nabi Muhammad, jangan kamu jadikan binatang itu sebagai kursi. Wala tattakhiduha karosi. Jangan kalian menjadikan hewan kalian itu sebagai kursi. Maksudnya apa? Tempat duduk. Gak boleh. Hewan itu kuda, keledai, onta. Itu kalau jalan baru Anda pakai. Jangan dibuat ngobrol, berhenti Anda ngobrol di atas binatang tersebut, dianggap kursi. Nah ini nggak boleh. Kalau berhenti Anda turun, tidak boleh dinaiki terus, kecuali maaf ada perlu seperti wukuf di Arafah atau mungkin ketika perang Anda tetap di atas kuda, itu nggak ada masalah. Cuma kalau Anda melakukan perjalanan, kalau sudah sampai di tempat ngobrol sama temennya ya turun, jangan naik di atas kuda tersebut, nggak boleh kata Nabi Muhammad, ada aturannya Pak. Jangan dijadikan hewan kalian itu sebagai kursi. Kursi ini kan tempat santai. Nah seperti ini duduk, nggak mau turun sama sekali. Ini nggak boleh. Terbebani kuda itu. Binatang itu terbebani. Cuma ya itu karena nggak bisa bicara aja. Kalau bisa bicara mungkin kita suruh turun Pak, capek. Ya, cuma karena nggak bisa turun, nggak bisa ngomong, ya diem saja. Jadi kadang-kadang dipaksa oleh pemiliknya. Ya, kemudian juga haknya seorang binatang tidak boleh dicap besi di wajahnya, hukumnya haram. Ya, nggak boleh. Allah melaknat orang yang membeli cap kepada hewan ini di wajahnya, nggak boleh. Kalau umpamanya di telinga, mungkin di kaki itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau di wajah ini nggak boleh, panas. Ya, haram. Allah melaknat orang yang membeli cap kepada hewan di wajahnya. Kalau selain wajah nggak ada masalah, tapi kalau di wajah tidak boleh. Wallahu alam, mungkin karena wajah ini kulitnya sensitif, jadi nggak boleh. Ya, jadi cari yang lainnya. Wajah manusia ini kan sensitif, tipis memang. Kulit tubuh kita ini kan yang paling tipis wajah daripada dibandingkan yang lainnya. Kalau yang paling tebal ya ini tumit ini. Ya, tumit ini paling tebal sudah ini. Kulit kita yang paling tebal, tumit kaki itu tebal itu. Ya, tapi kalau wajah ini paling tipis, makanya hewan pun tidak boleh dicap di wajah karena menyakitkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita wajib menghormati binatang, jangan sampai kita zalim kepada mereka. Bahkan pernah dikisahkan ada seorang ulama besar mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali meninggal, dia melihat Imam Ghazali ini bergelimang nikmat di surga. Ditanya oleh ulama tersebut, wahai Imam Ghazali, engkau masuk surga ini gara-gara apa? Apakah gara-gara ibadahmu, apa puasamu, apakah karangan kitabmu? Kata Imam Ghazali, tidak, dosa saya diampuni oleh Allah Ta'ala ketika saya mengarang kitab, ada lalat yang hinggap ke tinta saya. Kemudian saya biarkan lalat tersebut minum sampai kenyang, kemudian terbang kembali, baru saya menulis kembali. Gara-gara membiarkan lalat yang kehausan minum dari tinta saya, dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Imam Ghazali ini alim, aulia Pak, yang ketika meninggal ribuan orang dari luar negeri semuanya datang. Zaman dulu loh, gak ada WA, gak ada telepon. Imam Ghazali ini, itu pun meninggalnya bukan karena ibadahnya. Ditanya, diampuni dosanya bukan karena ibadahnya, karena membiarkan lalat yang kehausan. Ketika dia ngarang kitab, lalat itu hinggap di tintanya, di penanya, minum tinta tersebut, dibiarkan oleh Imam Ghazali tidak menulis sampai kenyang, ketika terbang baru dilanjutkan lagi. Gara-gara itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi kita kirim salam. Kita ini bukan ulama, kadang-kadang kucing kencing ditendang. Ya, kucing mau kawin diusir. Ya, baru mau kawin sudah diusir. Ya, kan kucing mau buang air keluar setengah ditendang sampai lari kembali lagi kotorannya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya enggak ada rahmatnya sama sekali sama binatang. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi Muhammad aja Pak ketika tidur ya
Nabi Muhammad itu ketika ada kucing tidur di jubahnya, ketika bangun Nabi Muhammad itu ada urusan penting, ya, jubahnya dipotong oleh Nabi Muhammad SAW. Dibiarkan kucingnya ini jangan sampai terbangun. Bayangkan, bukan diusir oleh Nabi Muhammad, jubahnya dipotong, disuruh mau dimotong karena nggak mau ganggu kucing ini bangun. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita harus memiliki etika kepada hewan atau binatang, karena itu mereka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mengganggu, jangan didolimi bahasanya. Kalau bunuh dengan cara yang baik. Gak apa-apa bunuh hewan, gak ada masalah. Ya, hewan-hewan yang mengganggu maksudnya. Ya, seperti mungkin tikus, ular yang mengganggu, itu nggak apa-apa kita bunuh. Tapi ada caranya, ada aturannya, bukan didolimi. Ya, mungkin tikus ini ngerokoti rumahnya sampai lubang-lubang, kepegang tikus ini, langsung disetrum, disiksa umpamanya. Nggak boleh. Kalau bunuh langsung aja. Yang penting tidak menyakitkan. Ya, bahasanya jangan sampai disiksa, ditusuk-tusuk, bahasanya ular ini ditusuk-tusuk, disiksa. Nah, ini nggak boleh. Kalau mau bunuh langsung. Jadi memang ada beberapa hewan yang boleh dibunuh. Tapi bunuhnya pun tidak bisa sembarangan. Ya, ini hewan-hewan yang mengganggu. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahu ta'ala anhu. Arkanus shalah ar-ruknu tasyahudul akhir, yaitu masih dalam pembahasan rukun sholat, yaitu rukun sholat selanjutnya yaitu tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Syarat-syarat tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir yang pertama yaitu ayyasiha ma qablahu, yaitu hendaknya rukun sebelumnya harus sah. Rukun sebelum membaca tasyahud akhir harus sah. Sebelum tasyahud akhir yaitu sujud yang kedua. Nah, itu sujud yang kedua sah, baru boleh Anda berdiri untuk membaca tasyahud akhir. Jadi syaratnya yang pertama untuk membaca tasyahud akhir yaitu ayyasiha ma qablahu, yaitu rukun sebelumnya harus sah. Kemudian yang kedua an ayyakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Enggak boleh tidak, harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh tidak, harus dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa, enggak boleh. Ya, enggak boleh, harus dengan bahasa Arab baca tasyahudnya. Kemudian nanti kalau nggak bisa mungkin baru masuk Islam mu'alaf, nanti itu ada tuntunannya, ada tata caranya sendiri. Cuma kalau orang yang biasa sudah bisa, maka dia wajib membaca tasyahud dengan bahasa Arab. Karena kan maaf seperti mu'alaf, nanti kan baca Fatihah, dia kan nggak hafal Fatihah. Nah, itu ada syarat-syaratnya itu. Ada tata caranya sendiri yang harus dibaca. Ya, sama tasyahud juga gitu. Jadi harus dibaca dengan bahasa Arab. Mura'atul hurufiha, kemudian huruf-hurufnya harus jelas dibacanya, nggak boleh geremeng, nggak boleh di dalam hati. Harus jelas keluar hurufnya semuanya. Satu huruf hilang dalam tasyahud akhir nggak sah tasyahudnya. Harus. Jadi jangan sembarangan ya, baca tasyahud akhir ini nggak boleh sembarangan. Ya, harus keluar huruf-hurufnya, harus keluar secara sempurna. Kemudian mura'atu tasdidatiha, tasdidnya harus jelas dibaca, tidak boleh tidak. Tasdidnya ada 21 totalnya tasyahud akhir itu. Ya. Kalau dibaca singkat ada 16, kemudian kalau ditambah secara sempurna itu ada 5. Jadi totalnya 21 tasdid. Ya, tasdid itu seperti angka 3 yang terbalik ke atas. Ya, itu at-tahiyah. Nah, itu harus dibaca dengan jelas itu. Enggak boleh at-tahiyatul. Ya, at-tahiyatus sholawatut thayyibah, umpamanya tasdidnya tidak jelas. Ini enggak boleh. Harus dibaca jelas. At-tahiyatu, ya. At-tahiyatul mubarakatus mubarakatus. Nah, itu kan tasdid namanya.
dimasukkan ke dalam huruf dalamnya itu. Nah, itu wajib dibaca, nggak boleh tidak itu. Itu dihitung. Dalam tasyahud itu ada 21. Minimal ada 16. Kalau dibaca sempurna ada 5. Jadi totalnya 21 tasdid harus dibaca. Satu tasdid aja hilang, maka nggak sah bacaan tasyahudnya. Makanya sholat ini bukan sembarangan, Pak. Kadang-kadang orang meremehkan sholat, yang penting tahu bacaannya. Kadang-kadang bisa hancur sholatnya. Kenapa? Salah semua bacaannya. Karena tidak sesuai dengan tasdidnya nggak benar. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Kemudian syarat selanjutnya ayat bihi qaidan, ketika baca tasyahud akhir harus duduk. Tidak boleh tidak, harus duduk. Ketika baca tasyahud akhir wajib duduk, nggak boleh bacanya ketika sujud. Malas mau berdiri dari sujud, bacanya sujud aja lah. Tasyahudnya bacanya sambil sujud, nggak boleh, nggak sah. Harus duduk, tidak boleh tidak. Kemudian syarat selanjutnya ayyusmi anafsahu qiraatah, yaitu hendaknya bacaannya harus didengar oleh telinganya, tidak boleh tidak. Tidak boleh dibaca dalam hati. Kenapa? Ini rukun perkataan. Ya. Enggak jelas ini bacaannya. Huruf-hurufnya enggak jelas, enggak sah seperti ini, Pak. Harus dibaca jelas. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikallahi sholihin. Didengar oleh telinganya sendiri. Wajib huruf-hurufnya, harokatnya, tasdidnya itu dikeluarkan dan didengar oleh telinganya. Itu harus diperhatikan. Dibaca dalam hati tidak boleh, tidak sah. Karena ini rukun perkataan. Syarat rukun perkataan itu harus dikeluarkan dan didengar oleh telinganya. Kemudian at-tartib, yaitu tertib, tidak boleh dibalak-balik. Tidak boleh dibalak-balik sesuai bacaannya. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak boleh dibalik-balik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayna wa ala ibadikallahi sholihin. Enggak boleh dibalik-balik. Harus berurutan. Bacaannya harus berurutan. Kemudian mualah, wajib terus-menerus, tidak boleh terpotong. Tidak boleh terpotong. Terus-menerus bacaannya. Tidak boleh terpotong. Sama seperti baca Fatihah. Kalau Fatihah itu terus-menerus. Tidak boleh terpotong. Berhenti nggak boleh. Ya, kecuali kalau berhenti ada tarikan nafas, nggak ada masalah. Tapi kalau berhenti lama nggak jelas, itu nggak boleh. Itu ada aturannya, itu berhentinya berapa harokat yang boleh. Kalau lebih dari berapa harokat bisa batal. Wajib diulangi lagi bacaannya. Makanya bacaan tahiyat ini wajib dibaca terus-menerus. Ya. Paling sedikitnya bacaan tasyahud yaitu membaca at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Ya. Kalau paling sempurnanya tasyahud yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikallahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling sempurnanya bacaan tasyahud. Ini yang kebanyakan kita baca. Ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kalau yang singkat itu langsung at-tahiyatul lillah. At-tahiyatul lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun, nggak pakai alif lam sudah. Ya, langsung dia nakiro, bukan makrifah. Kalau alif lam itu makrifah kalau dalam sastra Arab. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Makanya maaf kalau bisa, kalau berkaitan dengan rukun perkataan Anda pelajari. Bacaan takbiratul ihram yang betul seperti apa, karena itu rukun perkataan. Kemudian bacaan Fatihah itu harus Anda perhatikan huruf-hurufnya, harokatannya, tasdidnya itu harus Anda perhatikan, jangan sampai salah. Ya, kemudian tasyahud, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir dan mengucapkan salam. Itu 5 perkara ini yang berkaitan dengan rukun perkataan itu kalau bisa Anda pelajari.
Anda pelajari bacaannya, tasdidnya, hurufnya jangan sampai salah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan rukun. Kalau 5 perkara ini salah satu saja, sholat kita batal, Pak. Tapi kalau Anda salah baca doa iftitah, nggak apa-apa. Anda salah baca surat pendek setelah Fatihah, nggak apa-apa umpamanya. Nggak ada masalah, karena itu sunnah. Nggak berpengaruh di dalam sholat Anda, cuma paling mempengaruhi kualitasnya saja. Ketika duduk di antara 2 sujud, Anda tidak umpamanya bacaannya banyak salah. Rabbi firli warhamni wajeburni warfa'ni, nggak bagus bacaannya, nggak apa-apa. Karena itu bukan rukun perkataan. Ketika sujud ada bacaannya banyak salahnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada salahnya, nggak ada masalah karena itu tidak berkaitan. Karena itu hukumnya sunnah. Tapi kalau 5 ini rukun. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad dan salam. Ini 5 bacaan ini jangan sampai salah. Dipelajari tasdidnya ada berapa, di mana saja, kemudian diulang-ulangi supaya kita tidak salah. Ya, diperhatikan karena ini rukun. Kalau rukunnya salah, maka sholatnya salah. Kalau sudah sholatnya salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hewan, Guru, sering terjadi namanya kontes suara burung. Bagaimana hukumnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontes. Ya, perlombaan kontes suara burung itu nggak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan ini lombanya, hadiahnya. Lomba burung, kalau ada orang daftar, lomba burung daftar 100.000, kemudian dikumpulkan uangnya, dibuat untuk beli hadiah, ini yang haram, ini namanya judi. Jadi kalau lomba kontes burungnya nggak ada masalah sebenarnya. Cuma yang jadi permasalahan ini hadiahnya itu loh dari mana? Kalau hadiah yang dibeli dari uang pendaftaran maka sama seperti judi. Tapi hadiah yang dibeli dari sponsor, nah itu tidak haram. Jadi kalau kontesnya nggak ada masalah. Kontes suara burung nggak ada masalah, nggak masalah. Kontes cantik-cantikan kambing juga bukan masalah. Kan kambing kalau di Jawa kan ada kontesnya juga. Kambing etawa itu, kontes itu dirawat, yang gagah, nggak ada masalah, boleh. Lomba hewan itu boleh, yang penting jangan sabung ayam, ya, jangan sabung kambing umpamanya, nah itu haram, nggak boleh. Tapi kalau cuma lomba body, lomba suara umpamanya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Yang jadi permasalahan itu hadiahnya dari mana. Yang penting Anda catat, kalau hadiahnya dari uang pendaftaran, maka hukumnya sama seperti judi, haram. Tapi kalau hadiahnya dibeli dari uang sponsor, ya sponsor ya, kan biasanya ada sponsor umpamanya. Nah ada orang nanti datang ke toko saya, Beb, mau ngadakan lomba burung, mau itu kan jadi sponsor, oh ya saya kasih umpamanya 5 juta atau 2 juta, nanti nama toko saya dipakai, nah itu nggak ada masalah. Uangnya dari sponsor, tapi kalau uangnya dari pendaftaran, nggak boleh. Pokoknya Anda lihat, selama ada lomba yang dimana hadiahnya dari uang pendaftaran sama seperti judi. Lomba mancing, daftar 100.000, hadiahnya dari mana? Dari pendaftaran tersebut, haram hukumnya. Sama seperti judi. Jadi lomba nggak ada masalah. Ya, yang penting hadiahnya itu dari mana? Pokoknya kalau hadiahnya dari uang pendaftaran, haram. Sama seperti judi. Tapi kalau hadiahnya dari sponsor, nggak ada masalah. Itu diperbolehkan. Ya, jadi nggak ada masalah. Lomba suara burung boleh. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang pertama bagaimana cara dan hukum jika memotong hewan yang sangat banyak seperti misalkan
memotong ayam potong yang sangat banyak. Bagaimanakah cara dan adabnya? Dan yang kedua, bagaimana hukum memotong hewan melalui mesin potong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak repot ya, tinggal Anda cuma beda tempatnya aja. Kan milah pakai tabir itu kan bisa sebenarnya. Jadi hewan yang mau dipotong dikasih tirai umpamanya. Nanti yang motong ditaruh di tempat yang lain, dikumpulkan yang tinggal nutup aja bahasanya. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma yang bikin rumit ini kadang kita sendiri, nggak mau ribet. Ya pengen cepat motong di depan hewan yang lainnya. Kalau pengen motong itu kalau bisa dikasih tirai lah bahasanya. Jadi hewan yang belum dipotong disendirikan, jadi tertutup nggak kelihatan dengan hewan yang dipotong. Ya kalau bisa seperti itu. Ya nggak ada masalah kok, itu paling cuma nambah tirai lah bahasanya. Kalau soft perempuan itu kan ada tirainya, ada tabirnya, kan nggak ribet bikin seperti itu aja. Bahasanya untuk menyenangkan hewan tersebut. Bahasanya itu kan hewan potong, ayam potong itu kan menghasilkan uang buat kita. Jadi bahasanya kita senangkan juga cara motongnya juga yang benar. Jangan kita senang uangnya aja tapi nyakiti hewan tersebut. Bahasanya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak rumit, gampang sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita aja yang agak malas bahasanya. Jadi kalau bisa kasih tirai lah, atau tempatnya disendirikan, tempat motongnya disendirikan. Kemudian motong hewan dengan alat. Motong hewan dengan alat nggak ada masalah. Yang penting yang dipotong bukan hewannya dengan alat tersebut. Ya umpamanya kan zaman sekarang kan gantungkan ayam itu yang di pabrik-pabrik itu digantung langsung dipotong nggak apa-apa dengan bantuan alat untuk keliling saja. Tapi bukan alat tersebut yang motong. Kalau alat yang tersebut motong ya nggak boleh. Ya di Eropa itu canggih sistemnya. Umat Muslim itu kalau masuk sapi nanti sapinya dibalik, dipres dibalik, kemudian langsung dipotong bahasanya. Maksudnya meringankan orang yang motong biar nggak ribet. Jadi bantuannya dengan mesin. Tapi diingat yang motong bukan mesin. Untuk bantuan saja, memudahkan pemotongan. Anda pernah lihat nggak itu ayam yang keliling itu? Yang di pabrik-pabrik besar itu kan ayamnya kan ditaruh digantungkan itu. Ada alatnya keliling, nanti tukang potongnya motong. Seret, potongnya. Itu nggak ada masalah itu. Karena yang motong tetap manusia dengan bantuan mesin untuk mempermudah. Itu nggak ada masalah. Jadi boleh selama yang motong manusia bukan mesin. Kalau yang motong mesin nggak boleh, nggak sah. Harus manusia dan itu pun harus orang muslim. Tidak boleh tidak. Ya. Yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pengalaman potong ayam, Beb. Setelah ayam itu dipotong, ditunggu matinya lama, ada setengah hari. Nah, bagaimana kalau ayam ini sudah dipotong, lama matinya, apakah ditangkap lagi, dipotong kedua kali, bagaimana hukumnya? Yang kedua, Beb, ini masalah anjing. Anjing yang bagaimana yang kita bisa ibaratkan hormati, ada kalimat kalau ada anjing di sekitar rumah kita 40 meter itu malaikat tidak mau turun. Anjing yang bagaimana sebenarnya yang bisa membawa kita ke surga, anjing yang bagaimana sebenarnya yang bisa kita usir dari rumah kita supaya malaikat bisa turun ke rumah kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana motong ayam atau bebek kemudian nggak mati sampai setengah hari? Ya kemungkinannya dua. Yang pertama salah motong uratnya, akhirnya nggak mati-mati nih. Ini nggak mati-mati. Jadi maaf, nggak mungkin kalau hewan tersebut dipotong uratnya pas kena kemudian nggak mati, nggak mungkin. Ya, kemungkinan besar mungkin salah motong. Mungkin salah motong. Kalau salah motong ya terpaksa mau nggak mau dilanjutkan. Kalau dibiarkan ya kasihan, kelamaan ini. Tersiksanya kelamaan. Jadi jangan nunggu setengah hari. Dilihat itu kalau setengah jam belum mati ya ditambahi lagi. Kalau sampai setengah hari ya kelamaan. Setengah hari 12 jam, masa dibiarkan 12 jam itu? Ya, jangan dilihat itu mungkin yang motong salah, mungkin lagi latihan dia.
lagi belajar belum motong kambing, motong ayam dulu atau bebek. Ya ini ya, jangan, harus diperhatikan motongnya jangan sampai salah urat. Kalau memang setengah jam umpamanya masih belum meninggal, berarti ditambahi lagi. Tambah lagi. Tapi kalau sudah sesuai syariat, sudah terpotong kok nggak meninggal, ya ini wallahu alam. Ya mungkin ada tambahan urat lainnya di tempat lainnya. Ya mungkin karena kelainan genetik, ya uratnya mestinya di bawah pindah ke leher bagian atas. Jadi salah motong nggak mati-mati. Ya mungkin wallahu alam. Ya tapi kan jarang itu seperti itu. Biasanya yang agak lama mati ini bebek. Ya bebek biasanya. Bebek itu kalau sudah dipotong dibiarkan masih lari-lari dia. Masih lari. Nah itu yang pokoknya yang penting motongnya sesuai. Jadi jangan terlalu lama. Kalau belum meninggal setengah jam tambahi lagi. Ya, ditambahi lagi bahasanya. Ya, tapi ya gitu dilihat. Yang penting jangan sampai terputus total ya. Nah, gara-gara ditambahi sampai diputus total, kelamaan ini putus total lehernya ya nggak boleh. Akhirnya jadi bangke nanti airnya. Ya. Kemudian masalah anjing ya. Malaikat rahmat yang nggak masuk ini memang riwayatnya banyak. Di sana ada yang mengatakan patung, ya patung hewan hidup atau patung makhluk hidup itu juga menyebabkan malaikat tidak turun. Kemudian juga bisa disebabkan karena anjing itu dilihat dulu. Kalau kita tidak melihara anjing nggak ada masalah karena itu mungkin anjingnya tetangga umpamanya. Ya maaf nggak ada hubungannya dengan kita. Ya, mungkin kalau kita yang memelihara anjing, nah ini yang malaikat nggak turun, kita yang memelihara. Tapi anjingnya ini anjing hias, nggak boleh. Kecuali kalau anjing untuk penjagaan, nah itu nggak ada masalah, boleh. Ya beda ya, anjing untuk jaga sama anjing peliharaan itu beda. Kalau anjing jaga itu masih diperbolehkan dalam hukum Islam boleh. Tapi kalau anjing peliharaan tidak boleh. Ya jadi umpamanya tetangga kita yang punya, yang nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada masalah. Yang penting bukan kita yang punya peliharaan anjing tersebut. Jadi yang nggak boleh itu kalau kita yang memiliki peliharaan anjing tersebut. Jadi nggak ada masalah, walaupun tetangga nggak ada masalah. Repot. Ya, akhirnya kita bisa ngungsi pindah rumah ini. Kalau gara-gara hal tersebut. Lain ya, ini pribadi kita yang memiliki anjing peliharaan tersebut itu yang tidak diperbolehkan. Itu mencegah malaikat rahmat turun. Tapi kalau anjing jaga itu masih diperbolehkan dalam syariat fikih Islam, nggak ada masalah kalau anjing untuk penjagaan. Ya, karena dulu kan mungkin maaf zaman dulu mungkin bank itu kan nggak ada lemari besinya, jadi mereka butuh penjagaan anjing yang dilatih umpamanya. Nah itu nggak ada masalah. Ya seperti polisi punya anjing latih untuk melacak narkoba, nah itu beda itu dalam segi syariat fikih beda, karena itu bukan peliharaan bahasanya, itu untuk keperluan penjagaan atau yang lainnya. Kalau untuk peliharaan itu kan yang cantik, yang lucu umpamanya, nah itu yang nggak boleh. Kalau kucing nggak ada masalah. Kalau anjing tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Ada permintaan suratul Fatihah surat 4 untuk anak dari jamaah anggota pengajian, yaitu almarhumah Salimah Azizah binti Syahrani, dan juga untuk putri keraton Gunung Tabur yang tadi sore meninggal, yaitu Haja Aji Putri Nural Aini binti Sultan Ahmad Maulana ya meninggal dunia tadi sore. Mudah-mudahan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan almarhumah Salimah Azizah menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisyirin Nabi wa ali Nabi bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah juga untuk almarhum Bapak Sanawi, almarhum Bapak Abu Bakar, Bapak Riyadi, Bapak Wanto, kemudian almarhumah Ibu Manggar, Ibu Sarkawi, Ibu Pasi dan Satunah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali Nabi syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian diumumkan ada beberapa undangan ya. Insya Allah yang pertama besok seperti biasanya rutinan di Masjid Al Husna ba'dal maghrib pembacaan kitab Syarah Aqidatul Awam di Masjid Al Husna Jalan Milono besok Rebo malam Kamis ba'dal maghrib. Nah, sebadal isya seperti biasanya di tempat Ustadz Zainuddin Majelis Sabilul Muhibbin di Jalan M Toib Murjani 2. Kemudian hari Kamisnya malam Jumat diundang jamaah semuanya dalam acara tasmiyah sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW dan tasmiyah anak dari anggota pengajian yaitu Muhammad Akhirul Hakim, yaitu cucu dari Bapak Buya Tamrin dan cucu dari Bapak Zainal Hakim. Insya Allah acaranya Kamis malam Jumat di Jalan Karangmulyo di Majelis Ar-Raudhah ya, dekat Molen, ada yang tempat Karangmulyo yang ujung itu, Karangmulyo 1 yang ujung dekat sana. Ya, acaranya Kamis malam Jumat ba'dal isya. Ya. Kemudian hari Sabtunya diundang jamaah semuanya dalam acara resepsi pernikahan anak dari anggota pengajian yaitu Bapak Suhaimi atau penjahit Rizki, yaitu saudara Muhammad Khairul Rizki dan saudari Wahdaniyah Arman. Ya, insya Allah acaranya hari Sabtu tanggal 14 November jam 11 pagi sampai selesai di kediaman Bapak Haji Suhaimi ya, Jalan Jenderal Sudirman Gang 004 ya, Jalan Jenderal Sudirman Gang 004 hari Sabtu pagi tanggal 14 November mulai jam 11 pagi sampai selesai ya, acara resepsi pernikahan anak beliau. Mudah-mudahan yang akan menikah ini saudara Muhammad dan Wahdaniyah diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi turunan yang soleh-soleha dan membawa pintu rezeki dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali Nabi bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian diumumkan juga diundang jamaah semuanya dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Taklim Darul Ihya ya. Pimpinan Ustadz Mahya Syarwani, insya Allah hari Senin malam Selasa ba'dal isya di Masjid Al-Mugorobin Karangmulyo ya, dialihkan di sana. Biasanya majelisnya di rumahnya, cuma karena mungkin kapasitas tempatnya takut nggak cukup ya, jadi dialihkan ke Masjid Al-Mugorobin. Jadi acaranya Senin malam Selasa ba'dal isya di Masjid Mugorobin Karangmulyo ya, Jalan Karangmulyo. Insya Allah diisi oleh Al Habib Khalid
Asegaf dari Samarinda. Ya, insya Allah Senin malam Selasa. Diundang semuanya Maulid Nabi Muhammad SAW, majelis Darul Ihya. Nanti insya Allah pengumumannya ada itu ya di jejaring sosial di Instagram atau Facebook dan WhatsApp. Ya. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Tamlaka alaina min ihsan. Tamlaka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ighfir lana. Ighfir lana. Warhamna. Warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi